सामूहिक दुष्कर्म कांड मामले मोटो चुकादो 2017 चकचारी केस में भूज सेशन्स कोर्टनो चुकादो तमाम 8 आरोपी निर्दोष जाहिर करवामां आव्या छे। ट्रायल माटे राज्य सरकारे खास सरकारी वकीलनी पण निमणूक करी छे। महत्वनी साक्षी एवी फरियादी युवती ज पाछळथी होस्टाइल थई हती। शंकानो लाभ मळता आरोपी निर्दोष जाहिर थया छे। तो तमाम 8 आरोपीने निर्दोष जाहिर करवामां आव्या। नलिया सामूहिक दुष्कर्म कांड मामले मोटो चुकादो सामे आव्यो छे। तो खूब चकचारी केस हतो। आ भूज सेशन्स कोर्टे चुकादो संभळाव्यो छे, जेमां तमामे तमाम 8 आरोपीओने निर्दोष जाहिर करवामां आव्या छे। तो बीजेड कौभांड मामले शिक्षकनी अटकायत करवामां आवी छे। वीडी पटेल नामना शिक्षकनी अटकायत करवामां आवी छे। विनोद पटेल मोडासानो छे। प्राथमिक शाळामां नौकरी करे छे। 1300 लोको जोडेथी 17 करोड़नुं रोकाण कराव्युं हतुं। 1 करोड़थी वधुनी रकमनुं कमिशन मेळव्युं हतुं। जूना एजंटोमांथी आ महत्वनो एजंट छे, त्यारे शिक्षके एजंट तरीके काम कर्युं होवाना फोटा अगाऊ वायरल थया हता। मर्सिडीज कार साथे भूपेन्द्र झाला अने वीडी पटेलना फोटा वायरल थया हता। विनोद पटेल करके है, तो ये विनोद पटेल जो है ये मोडासा में के हैं और ये जो है जो प्राथमिक शाला है उसमें शिक्षक हैं। तो इनको कल हमने पूछताछ के लिए जो है बुलाया था और उसके बाद इनको जो है अरेस्ट किया गया है। तो इनका रोल ये है कि मतलब सबसे बड़े एजेंट में से एक है बीजेड वाले केस में। तो इन्होंने लगभग 70 करोड़ जैसा जो है वो मतलब 70 करोड़ रुपया जो है वो मतलब इन्वेस्ट करवाया था स्कीम में। तो पालनपुर में नाउ स्टार्ट नामनी स्कीम बनावीने ठगाई करनारा 2 शख्सोमांथी एकने झड़पी पाडवामां आव्या छे। स्कीम चलावनार 2 मुख्य शख्समांथी निरंजन श्रीमाळीने झड़पी पाडवामां आव्यो छे, जेनी पूछपरछमां કેટલાક खुलासा थया छे। आ शख्सोए स्कीम 2023 में शरू करी हती। आ स्कीममां 15,000 थी पण वधु रोकाणकारो छे। અત્યાર સુધી 130 કરોડ જેટલી રકમ ઉઘરાવી ચૂક્યા છે, જેમાંથી 86 કરોડ પરત આપવામાં બાકી છે। રોજના 3% આપવાની વાત કરી તેમજ કમિશન આપવાનું કહીને રોકાણકારોને લલચાવી રોકાણ કરાવ્યું હતું। આ સ્કીમ ફક્ત ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય રાજ્યમાં પણ કેટલાક રોકાણકારો હોવાનું સામે આવ્યું છે। इसमें देखिए क्योंकि अभी ये लेट नाइट ही हमने इसको अरेस्ट किया, तो अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछपरछ अभी नहीं हुई है। तो रिमांड की प्रोसेस हम जो है वो करेंगे। तो उसका मेनली ग्राउंड यही रहेगा कि इसने वो जो पैसा जो लिया है वो कितने लोगों से लिया है, क्या उसका इसने दस्तावेज तैयार किए थे, उसके बाद कहाँ उसने जो है प्रॉपर्टी ली है, क्रिप्टो में लगाया है कि कहाँ लगाया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अभी तपास में आगे आएंगी। तो राजकोट में डीएपी खातर में निकळ्या छे कांकरा पत्थर। राजपराना खेडूते खरीद्युं हतुं खातर। खेडूते 2700 रूपियानी 2 थैली लीधी हती। जामकंडोरणानी मधुवन एग्रोपेडीमांथी राजपराना खेडूतने वेचायेला जीएसएफसीना सरदार डीएपी खातरमांथी निकळ्या कांकरा पत्थर। खेडूते बीजी थैली खोलीए ते पहला विडियो बनाव्यो अने सोशल मीडियामां वायरल कर्यो। आ समग्र मामले खेतीवाड़ी अधिकारीथी मांडीने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कोर्पोरेशनना उच्च अधिकारीओने पण जाण कराई छे। કનોનાથી 2 થેલી ડીએપી મધુવન એગ્રોમાંથી લીધેલ છે। વાડી આવીને ખોલી તો એમાંથી નીકળ્યા કાંકરા। બરાબર છે। મેં ભાઈને ફોન કર્યો, ભાઈ તમારી થેલીમાંથી કાંકરા નીકળ્યા છે, આનું શું કરાય હવે? તો મને કે પાછી મૂકી જાઓ ને એનપીની થેલી તમે લઈ જાઓ। બરાબર, મેં એને ના પાડી। મેં કીધું મારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવી છે। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सूरत मुलाकाते छे। तेओए सूरतमां श्री बाबूलाल रूपचंद शाह महावीर कैंसर होस्पिટલનું अनावरण कर्યું। सूरतनी आ होस्पिટલમાં કેન્સરના દર્દીઓને અત્યાધુનિક વિશ્વસ્તરીય સારવાર મળી રહેશે। આ હોસ્પિટલમાં 110 બેડની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે। હોસ્પિટલમાં રેડિયેશન થેરાપી, કીમોથેરાપી, કેન્સર સર્જરી, બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, ન્યુક્લિયર મેડિસિન, કેન્સર રિહેબિલિટેશન, ડાયટ અને ન્યુટ્રિશન, એમ્યુનોથેરાપી દર્દીઓને મળશે। હોસ્પિટલમાં આવનાર દર્દીને રેડિયેશન થેરાપી દરમિયાન ઘરે જવાની જરૂર નથી। હોસ્પિટલમાં રહેવાની અને જમવાની સુવિધા પણ મળી રહેશે। તો અમદાવાદમાં હિન્દુ આધ્યાત્મિક મેળાનો પ્રારંભ થયો છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે પ્રારંભ થયો છે। 26 જાન્યુઆરી સુધી હિન્દુ આધ્યાત્મિક અને સેવા મેળો જીએમડીસી मैदान खाते आयोजित कार्यक्रमની केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह हस्ते शुरुआत।
તો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ રહ્યા ઉપસ્થિત। 250થી વધુ સેવાભાવી સંસ્થાઓની મેળામાં સહભાગીતા। આચાર્ય વંદન, કન્યા વંદન, માતૃ પિતૃ વંદન તથા સંયુક્ત પરિવાર સન્માન સહિતના કાર્યક્રમો। 11 એકરમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં 11 કુંડી સમરસતા યજ્ઞશાળા અને 11થી વધુ મુખ્ય મંદિરોનું જીવંત દર્શન કરી શકાશે। આદિવાસી સંસ્કૃતિની થીમ પર સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મિની કુંભના પણ લોકોને થશે દર્શન। આજે અહીંયા આ હિન્દુ આધ્યાત્મિક સેવા મેળો જે જાગૃત થયો છે એ હિન્દુ સમાજની સેવાની પરંપરા ક્યારે પ્રચાર નતા કરતા। ન જાણે કેટલાય મઠ મંદિરો રોજ અન્નદાન કરતા હશે, ક્યારે પ્રચાર ના કર્યો। સ્વામિનારાયણના ગુરુકુલો લાખો લાખો આદિવાસીઓને ભણાયા, ક્યારે પ્રચાર ના કર્યો। દરેક મઠ મંદિરોએ લોકોની શુશ્રૂષા કરી, સેવા કરી, સ્વાસ્થ્ય સંભાળ્યું, ક્યારે પ્રચાર ના કર્યો। પણ આ બધા મુખ સેવકોને એક મંચ પર લાવી સમાજની સામે હિન્દુ સમાજના વિરાટ સેવાના યજ્ઞનું દર્શન કરાવવાનું કામ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘે કર્યું છે। કાશ્મીરની અંદર ધારા 300 કલમ 370 સમાપ્ત થઈ ગઈ। 550 વર્ષ પછી રામલલ્લાનો વનવાસ પૂરો થયો અને અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બન્યું। કાશી વિશ્વનાથનો કોરિડોર બન્યો। સોમનાથનું મંદિર સોનાનું બની રહ્યું છે। ટ્રિપલ તલાક સમાપ્ત। યુસીસી કોમન સિવિલ કોડ લાગુ થયો। અનેક કામો આપણી વિચારધારાના આઝાદી પછી 7 દશકા સુધી જેને હાથ લગાવવાની કોઈએ હિંમત નથી કરી, એ 10 વર્ષની અંદર બધા કામો પૂરા થઈ ગૌરવ સાથે આજે ભારત દુનિયાની સામે ઊભું છે। કુંભથી મોટો સમરસતા અને એકતાનો બીજો કોઈ સંદેશ સમગ્ર વિશ્વમાં નથી, જ્યાં ના નામ પૂછાય, ના કુળ પૂછાય, ના ધર્મ પૂછાય, ના જાતિ પૂછાય। અને જ્યારે પ્રમુખ સ્નાનો હોય એ વખતે તો કોઈ એકબીજાનું મોઢું પણ જોયા વગર નિશ્ચિત સમયની અંદર ગંગામાં ડૂબકી લગાવવા માટે ગંગાજીના શરણમાં જતા હોય છે। મિત્રો, મારી તમને સૌને એક અપીલ છે કે આ મહાકુંભમાં એકવાર જાઓ અને ઘરના યુવાનોને, કિશોરોને જરૂર લઈ જજો। મેં મારા જીવનમાં 9 કુંભમાં સ્નાન કર્યું છે। કુંભ અર્ધકુંભ થઈ અને આ 10મા કુંભમાં સ્નાન થશે મારું। હું પણ 27મી ત્યાં જવાનો છું। તો સુરતમાં વ્યાજખોરના ત્રાસથી યુવકની આત્મહત્યા। સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારની ઘટના। વ્યાજખોર ધમકી આપતો હોવાનો આક્ષેપ। પરિવાર દ્વારા વ્યાજખોર પર લગાવવામાં આવ્યા છે આક્ષેપો। કંટાળીને યુવકે આત્મહત્યા કરી તેવું પરિવારજનોનું કહેવું છે। સલાબતપુરા પોલીસે આ બાબતે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। તો રાજકોટના જેતપુરમાં બળદેવધાર વિસ્તારમાં રહેતા પતિએ કરી પત્નીની હત્યા। પતિ પત્ની વચ્ચે કોઈ બાબતે ઝઘડો થતા માથાના ભાગે લાકડું મારી પતિએ પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી। હત્યા નિપજાવી તે પોતે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થઈ ગયો। પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 3 મહિના પૂર્વે મરણ જનાર પત્ની અન્ય પુરુષ સાથે ભાગી ગઈ હતી અને એક મહિલા પહેલા જ તે પરત તેના પતિ પાસે આવી હતી। પોલીસે પતિ પત્ની વચ્ચે મધ્યસ્થી કરતા બંને પરત સાથે રહેવા लाग्या હતા। જો કે કોઈ કારણસર બંને વચ્ચે બોલાચાલી થતા પતિએ પત્નીને માથાના ભાગે લાકડું મારી લોહી લુહાણ કરી હતી, જેમાં પત્નીનું મોત નીપજ્યું। તો સુરતમાં ચોંકાવનારી ઘટના બની છે। 1 વર્ષની બહેનની 13 વર્ષના ભાઈએ હત્યા કરી નાખતા ખળભળાટ મચી ગયો છે। ઓશિકાથી મોઢું અને ગળું દબાવીને હત્યા કરી। સુરતના નાનપુરામાં હત્યાની આ ઘટના। પરિવારે પૂછપરછ કરતા ભાઈએ ગુસ્સામાં બહેનની હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી। તબીબે બાળકીનું મોત ગૂંગળામણના કારણે થયું હોવાનો રિપોર્ટ આપતા પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી। હત્યારો 1 વર્ષ પહેલા મુંબઈથી સુરત માસીના ઘરે આવ્યો હતો। 1 વર્ષીય દીકરી રડારડ કરતી હોવાથી માસિયાઈ ભાઈ કંટાળી ગયો હતો અને તેની હત્યા કરી નાખી।
तो वो उसकी मासी का बेटा जो है 13 साल का है, वो घर पे था और बच्ची बहुत रो रही थी। उसने चुप कराने का प्रयास किया, जब चुप नहीं हुई तो गला दबा के चुप कर दिया। वो उससे बच्चे में इस बात की समझ नहीं थी कि गला दबाने से डेथ हो सकती है, तो उसने ये इस तरह का क्राइम उससे हो गया। તો રાજકોટમાં ચોંકાવનારી ઘટના બની છે। અહીં 34 વર્ષ મહિલા પર એસિડ અટેક કરવામાં આવ્યો। મંગેતર અન્ય સાથે ભાગી જતા એસિડ અટેક કરવામાં આવ્યો। રાજકોટના સોખડા ગામમાં બની છે આ ઘટના। સોખડા ખાતે રહેતા પ્રકાશ સરવૈયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો એસિડ અટેક। સગાઈ બાદ મંગેતર અન્ય વ્યક્તિ સાથે પ્રેમ લગ્ન કરીને ભાગી ગઈ। યુવાને મનદુખ રાખી કર્યો એસિડ અટેક। મહિલાને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે। કુવાડવા રોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મોડી રાત્રે નોંધાઈ છે પોલીસ ફરિયાદ। એને અમારી રેકી કરતો હોય તો ભલે, જેવા જણ બધા બહાર નીકળ્યા ને પોતપોતાના કામમાં, તરત એ આવ્યો ઘરે અને સીધો એસિડની બળની ભરીને સીધો અટેક જ કર્યો। મારી છોકરી 13 વર્ષની છે, મારો છોકરો તો નિશાળે ગયો હતો। 13 વર્ષની છોકરી હતી ને, એને શું ખબર કે આ કદાચ મગજ બહેણે, એટલે એને હું કરવા તો ધાર્યું છે કે છોકરી પહેલાં તો છોકરીને જ એને ટાળી નાખવાની જરૂર, એના માથે નાખવાનો હતો એ। તો ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડમાં વધુ એક દર્દીનું મોત નીપજ્યું છે। એન્જિયોગ્રાફી કરાવ્યા બાદ મહેસાણાના દર્દીનું મોત નીપજ્યું છે। અત્યાર સુધીમાં 3 દર્દીના મોત મહેસાણાના કડીના બોરીસણા ગામે ખ્યાતિ હોસ્પિટલ દ્વારા કેમ્પ યોજાયો હતો। 2.5 મહિના પહેલા બોરીસણા ગામમાં કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો। તો કેમ્પના બીજા દિવસે 19 દર્દીઓને અમદાવાદ લઈ જવાયા હતા, જેમાં એન્જિયોગ્રાફી અને એન્જિયોપ્લાસ્ટિક બાદ 2 દર્દીઓના થયા હતા મોત। ત્યારબાદ બોરીસણાના વધુ એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું। ખ્યાતિ હોસ્પિટલમાં કેમ્પ થયો હતો, ખ્યાતિ ગામમાં ખ્યાતિ હોસ્પિટલનો। તો એમાં એમને ચેકઅપ કરાયું। તો ચેકઅપ દ્વારા એમને હોસ્પિટલ વાળા ડૉક્ટરો જે હતા એ લોકોએ એવું કીધું કે તમારે ત્યાં આગળ હોસ્પિટલમાં તમારે આવવું પડશે। ત્યાં હોસ્પિટલમાં ગયા, ટોટલ 19 જણા હતા। 19 જણા ગયા, એમાં કોઈને બી પૂછ્યા વગર, કોઈના સગા સંબંધીને કોઈને જાણ કર્યા વગર 19 જણની એન્જિયોગ્રાફી કરી નાખી। આયા પછી વધારે બીમાર રહેવા માંડ્યા અને એમને શ્વાસની તકલીફ પણ વધી ગઈ અને ઢીંચણની તકલીફ પણ વધી ગઈ હતી। તો વધુ એક આશાસ્પદ યુવાનનું હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજ્યું છે। જૂનાગઢમાં પોલીસ દોડની પરીક્ષા આપવા આવેલા મૌલિક બારિયા નામના યુવકનું મોત નીપજ્યું। યુવક ઉનાનો રહેવાસી હતો। જૂનાગઢમાં દોડની પરીક્ષા પૂર્ણ કરી મિત્રના ઘરે ગયો હતો, જ્યાં યુવકનું મોત નીપજ્યું હતું। હાર્ટ એટેકના કારણે યુવકનું મોત નીપજ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે। યુવકના મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડાયો છે। તો અન્ય સમાચાર દાહોદથી। ઝાલોદ પંથકમાં તસ્કરોનો તરખાટ। કરિયાણાની દુકાનમાંથી ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ। ઝાલોદના ઠુઠી કંકાસિયા રોડ ઉપર આવેલા દુકાનમાં તસ્કરો દ્વારા હાથફેરો। તો 3 જેટલા ચોર લૂંટારા દુકાનમાં રાખેલ લાખો રૂપિયાના સામાનની ચોરી કરી ઝાલોદ પોલીસને જાણ થતાં દોડી આવી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અમદાવાદના નિકોલમાં ગટરના પાણી રસ્તા પર ફરી વળ્યા। ગોપાલ ચોકમાં ગટરના ગંદા પાણી ફરી વળ્યા છે। શિયાળાની સિઝનમાં પણ રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે। ગોપાલ ચોક સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં 2 ફૂટ ગંદા પાણી ફરી વળ્યા છે। 2500 મકાનોને અવરજવરનો રસ્તો પર ગટરના પાણી આવ્યા। એએમસી ગટરના પાણી અંગે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। તો મોરબીમાં પીવાના પાણીને લઈને લોકોનો વિરોધ। પંચવટી સોસાયટીના રહીશો મનપા કચેરીએ પહોંચ્યા। મહિલાઓએ ધરણા કરી રામધૂન બોલાવી। ઘણા સમયથી પાણી ન આવતું હોવાની લોકોની ફરિયાદ। ગઈકાલે અહીંના સ્થાનિક ટાંકામાં રહીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, છતાં પણ કોઈ અધિકારી કે કર્મચારીએ આ મામલે નક્કર કાર્યવાહી ન કરતા અંતે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ કચેરીએ પહોંચી। તો વલસાડ જિલ્લાની વાપી નગરપાલિકા મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ તેનું અમલીકરણ શરૂ થઈ ગયું છે। વાપી મહાનગરપાલિકામાં જે 11 ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તે ગામના લોકોમાં ક્યાંક વિરોધનો વંટોળ જામ્યો છે। આ ગામોનો મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ થતા લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે કોંગ્રેસ પણ હવે 11 ગામના વિરોધ કરી રહેલા લોકોની આગેવાની લઈને આ મુદ્દે આંદોલન શરૂ કરી રહી છે। વિરોધની વચ્ચે સભા તેમજ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 11 ગામમાંથી વિરોધ કરી રહેલા આગેવાનો પણ આ સભામાં જોડાયા હતા।
વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિનેશ પટેલની સાથે વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ પણ જોડાયા હતા. ગામના લોકોનું કહેવું છે કે મહાનગરપાલિકામાં પોતાના ગામનો સમાવેશ થવાથી ગામનો વિકાસ વધુ રૂંધાશે અને લોકોને રોજિંદા પ્રશ્નોની રજૂઆત માટે પણ મુશ્કેલી ઊભી થશે અને ટેક્સનું ભારણ વધશે. 11 જેટલા ગામોની ગ્રામસભા લેવામાં નથી આવી અને ગ્રામસભા લેવામાં આવી છે તો ગ્રામસભામાં બધાએ જ ગ્રામજનોએ જોડાવા માટેની ના પાડી છે. એટલે જબરજસ્તીથી ગામોને જોડવાની વાત છે. એના વિરોધમાં નામદા ખાતે જાહેર સભા રાખી હતી. અમને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને અહીં ગામના લોકોનો મૂળ અમે જાણ્યો છે કે બધા જ એના વિરોધમાં છે. નગરપાલિકાએ અમારા કપડાં ફાડી લીધા છે, કંઈ રાખ્યું નથી. અને આ જો બધા વેરા ભરવાના આવશે તો સ્કૂલના બાળકો અભણ થઈ જશે અને સરકારી યોજનાઓ છે તે બધી ફેલ થશે. અમારું ગામ એમ બી આગળ જ છે, કોઈ જાતની સમસ્યા નથી, અમારું ગામ બરાબર ચાલતું છે. હવે એ ગામ મહાનગરપાલિકામાં જોડાઈ જશે તો તકલીફ તો આવવાની જ છે. આગળ વિકાસ અટકી જશે. હાલની સમસ્યા આપણે નગરપાલિકાની જોઈએ વાપી, તો વાપીમાં અમુક ગામડા એવા પણ છે કે જ્યાં વિકાસ નથી, રસ્તા નથી, પાણીની તકલીફ છે, એ લોકો કાદવ કીચડમાંથી લોકોની જમીનમાંથી લોકો જાય છે. તો એ લોકો જો પોતાના વાપીનું ગામ છે એને લોકો વિકાસ નથી કરી શકતા, તો 11 ગામ જોડીને એનો વિકાસ કઈ રીતે કરવાના. તો રાજકોટમાં ટ્રાફિક પોલીસ અને આરટીઓ વિભાગની મોટી કાર્યવાહી. 10 દિવસમાં 350 બુલેટ ડિટેન કરાયા. મોડિફાઈડ સાયલેન્સર પર રોડ રોલર ફેરવ્યું. અવાજ પ્રદૂષણ અને બેફામ રીતે દોડતા બુલેટ ડિટેન. 497 બુલેટમાંથી 197 બુલેટ પરત લેવા કોઈ આવ્યા નથી. ટ્રાફિક નિયમોનો ભંગ કરી દોડતા વાહનો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 10 दिन से मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध ड्राइव जो है वो चालू की थी. उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर को रिमूव किया गया है और उनको आज डिस्ट्रक्शन करने की कार्रवाई जो है वो की गई है. इसमें आरटीओ से अभिप्राय लिया गया है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनका अभिप्राय लिया गया है. कोर्ट का प्रॉपर ऑर्डर लेके आज उसका निकाल किया जा रहा है. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. એરટેલ ગુજરાતમાં મગફળીની ખરીદી અને તેની પ્રક્રિયાઓ પર માણાવદરના એમએલએ અરવિંદ લાડાણી દ્વારા ગુજકો માસોલ પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. માણાવદરના બીજેપીના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીએ ટેકાના ભાવે ખરીદાતી મગફળીમાં ગેરરીતિનો મોટો આરોપ લગાવ્યો. અરવિંદ લાડાણીએ ગુજકો માસોલના ડિરેક્ટરની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવતા હડકંપ મચી ગયો. અરવિંદ લાડાણીએ આક્ષેપ કર્યો કે ડિરેક્ટરના સગાની મંડળીને મોટો લાભ મળી રહ્યો છે તો જૂનાગઢ જિલ્લામાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે. આ તરફ હવે સામે આવ્યું છે કે ગુજકો માસોલના અધિકારી નરેન્દ્રસિંહ પરમાર ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી સામે બદનક્ષીનો દાવો કરશે. એમએલએ સામે 1 કરોડનો માનહાનિનો દાવો કરાશે. તો ગુજકો માસોલના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીએ પણ એમએલએના આરોપોને ખોટા ઠરાવ્યા. કહ્યું કે ગુજરાતમાં ગુજકો માસોલમાં ભ્રષ્ટાચાર, ગેરરીતિ અથવા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારની ખોટી બાબત પરસ્પર લાગુ થઈ નથી. ગુજકો માસોલમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ગેરરીતિ થઈ નથી. બીજી તરફ વિવાદ વકરતા એમએલએ લાડાણીએ પલટી મારી. અરવિંદ લાડાણીએ દિલીપ સંઘાણીના નિવેદન બાદ કહ્યું કે મેં કોઈ નાણાકીય આક્ષેપો કર્યા નથી, મેં માત્ર બારદાન નથી તેમ કહ્યું હતું. તો વધુમાં કહ્યું કે ગુજકો માસોલના અધિકારી મારા પર માનહાનિનો દાવો કરી શકે છે કારણ કે લોકશાહીમાં દાવો કરવાની સૌને છૂટ છે. જિલ્લાથી માંડી અને અમદાવાદ સુધીના તમામ કિનાખોરી રાખી અને જુનાગઢ જિલ્લાની અંદર ભયંકર ભ્રષ્ટાચાર કરે અને કિનાખોરી. આ ગુજકો માસોલના જે અધિકારીઓ છે એમાં સુથાર સાહેબથી માંડી અને નીચે સુધીના તમામ અહીંયા જેનો ગ્રેડર હોય એ પણ એનું ધાયલું કરે. વર્ગીને કહું છું કે ભાઈ દાવો માંડવો હોય તો લોકશાહીમાં દરેકને છૂટ હોય, પણ મારો આક્ષેપ નરેન્દ્રભાઈ સામે નાણાકીય ભ્રષ્ટાચારનો નથી. અમદાવાદમાં હવે ગૌરક્ષકો પણ સુરક્ષિત નથી. જૂની અદાવતમાં અમદાવાદના લાલ દરવાજા પાસે ગૌરક્ષક પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. જાહેર રોડ પર ગૌરક્ષક મનોજ બારિયા પર કસાઈઓએ લાકડીએ હુમલો કરી રોડ પર ગૌરક્ષક મનોજ બારિયા પર હાહાકાર મચાવી દીધો. ટ્રાફિકથી ધમધમતા વિસ્તારમાં કસાઈઓ આવી પહોંચ્યા. ગૌરક્ષકોને પકડીને તેના પર લાકડીઓ વરસાવી હતી. મારામારી કરી અધમુવા કરી દેવાયા. જ્યારે બબાલ શરૂ થતા એક વ્યક્તિ જીવ બચાવવા ભાગી ગયો, જેની પાછળ પણ કેટલાક ગુંડાઓ દોડ્યા. 2 લોકોએ પાછળ પડીને પકડી લીધા. બાદમાં 3 લોકો લાકડીઓ અને લાફાઓથી જીવલેણ હુમલો કર્યો. મારામારી કરી જમીન પર પાડી દીધા. છતાં કસાઈઓ છોડવા તૈયાર ન હતા. ગૌરક્ષકે 2 મહિના અગાઉ અડાલજ પાસે ગૌમાંસમાં કેસ કર્યો હતો. કસાઈ દ્વારા અદાવત રાખીને ગૌરક્ષક પર હુમલો કરાયો. આ વિડીયો વાયરલ થતા પોલીસે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી. મોહમ્મદ વસીમ કુરેશી, મુબીન ખાનની સકંજામાં આવી ગયા છે. અન્ય ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ. આ દ્રશ્યો ડાયરાના છે, જ્યાં લોક સાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ શિવ તાંડવ લલકારી રહ્યા હતા.
એ જ સમયે ગોળનો વરસાદ કરવા માટે રૂપિયા લઈને એટલા લોકો સ્ટેજ પર ચડી ગયા કે વજન વધી ગયું, જેના કારણે સ્ટેજ તૂટતા લોકોએ સંતુલન ગુમાવ્યું. રાજકોટમાં રઘુવંશી સમાજ દ્વારા વીર દાદા જશરાજજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે રેસકોર્સ મેદાનમાં ડાયરાનું આયોજન કરાયું હતું. રાત્રિના સમયે જ્યારે અંતમાં દેવાદ ખવડે શિવ તાંડવ ગાવાની શરૂઆત કરતાની સાથે જ લોકો મોજમાં આવી ગયા. લોકોએ દેવાદ ખવડ પર રૂપિયાનો જબરો વરસાદ કર્યો. ગોર કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો સ્ટેજ પર પહોંચતા સ્ટેજનો એક તરફનો ભાગ નીચે બેસી ગયો અને તુરંત શિવ તાંડવ અટકાવી લોકોને નીચે ઉતારી ગોર કરવા વિનંતી કરવામાં આવી. સાથે જ કહ્યું કે આ રંગીલું રાજકોટ છે યાર, સ્ટેજ તો ભાંગી નાખ્યો. આ રંગીલું રાજકોટ છે યાર, સ્ટેજ તો ભાંગી નાખ્યો. વાહ. કઈ લોકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. સદનસીબે કોઈ મોટી દુર્ઘટના કે જાનહાની થઈ નથી. ગુજરાત સરકારે જાહેર કરેલા જિલ્લા વિભાજનમાં કંઈ ખુશી કંઈ ગમ જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બનાસકાંઠાના વિભાજનના પડઘા નવસારી સુધી પહોંચી ગયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેતા બનાસકાંઠા વાસીઓએ નવસારીમાં વિરોધ સાથે રેલી કાઢી હતી. મોટી સંખ્યામાં બનાસકાંઠાના રહેવાસીઓ એકત્ર થયા હતા. હાથમાં પ્લે કાર્ડ અને બેનરો સાથે 500 મીટરથી પણ લાંબી રેલી કાઢી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. ધાનેરાને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રાખવા માંગ કરી. પ્લે કાર્ડમાં વિવિધ સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી યોજી કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. ધાનેરા તાલુકાને બનાસકાંઠામાં જ રાખવાની માંગ સાથે કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. નવસારીમાં રહેતા બનાસકાંઠા વાસીઓ ધાનેરા અને થરા. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ. ભુજના ઐતિહાસિક હમીરસર તળાવની વિશેષ જાળવણી થશે. ભુજ સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં પાણીની મુશ્કેલીનો અંત આવશે તેવા પ્રયત્નો થશે. અમદાવાદમાં સેપ્ટ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશનના સેન્ટર ફોર હેરિટેજ કન્વર્ઝન દ્વારા પાણીના સ્ત્રોતની જાળવણી અંગે એક રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેને વર્લ્ડ મોન્યુમેન્ટ વોચ લિસ્ટને મોકલવામાં આવ્યો હતો. વર્લ્ડ મોન્યુમેન્ટ ફંડ દ્વારા વર્લ્ડ મોન્યુમેન્ટ વોચ લિસ્ટ 2025ને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દેશ દુનિયાના 25 સ્થળોને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ 25 સ્થળોના સેપ્ટના રિપોર્ટને પણ સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભુજના તળાવો, કુવાઓ સહિતના સ્થળોની જાળવણી કરવામાં આવશે. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच. वो बायनियल बेसिस पे मतलब हर 2 साल एक लिस्ट निकालती है और वो लिस्ट में जो कल्चरल साइट्स है, जो भी हेरिटेज साइट्स है, जिन्हें अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है, पहले तो सिग्निफिकेंट है और उन्हें अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है, उन साइट्स को वो स्पॉटलाइट करती है. તો બનાસકાંઠામાં આદમખોર દીપડાને પકડવા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું. થરાદના ચાંગડામાં દીપડાએ કર્યો હતો હુમલો. રાયડાના ખેતરમાં દીપડો હુમલો કરી ગાયબ થયો હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો. વન વિભાગ દ્વારા ડ્રોન કેમેરાથી શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે. તો લોકોમાં ભયનો માહોલ છે. રાયડાના ખેતરમાંથી દીપડો હુમલો કરીને ભાગ્યો. વન વિભાગ દ્વારા ડ્રોન કેમેરાથી શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. આદમખોર દીપડાને પકડવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પણ ચાલી રહ્યું છે. લોકોમાં ભયનો માહોલ, જલ્દીથી તેને પકડવામાં આવે તેવી માંગ. તો રાયડાના ખેતરથી દીપડો ભાગ્યો. તો સંવાદદાતા કિશોર લાઈવ જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. કિશોર, જે પ્રકારથી આદમખોર દીપડાનો આતંક છે, લોકોમાં પણ ડર, શું વધુ માહિતી, શું વધુ અપડેટ? ચોક્કસથી લુબના, દીપડાએ અત્યારે ડરનો માહોલ બનાવ્યો છે. લોકોમાં અત્યારે ડરનો માહોલ છે. આપને દ્રશ્યો બતાવીશ લોકોના કે અત્યારે બપોરે પણ લોકો પોતાના હાથમાં લાકડી અને ધોકાઓ લઈને ઊભા છે અને માંગ કરી રહ્યા છે કે તાત્કાલિક આ દીપડાને પકડવામાં આવે. ચાંગડા હોય, મેઘપુરા હોય કે મોરતલ હોય, આ ગામોમાં અત્યારે ડરનો માહોલ છે અને ફોરેસ્ટ વિભાગની ટીમ પણ દીપડાને પકડવા માટે તજવીજ હાથ ધરી છે. અત્યારે અમે ચાંગડા ગામમાં છીએ અને અત્યારે ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા એક પાંજરું પણ મૂકવામાં આવ્યું છે અને ફોરેસ્ટ વિભાગની ટીમો છે અત્યારે આજુબાજુના જે બીજા ગામના ખેતરો છે ત્યાં દીપડાની શોધખોળ પણ હાથ ધરી છે. આ એ જ જગ્યા છે જે જગ્યા પર ખેડૂત પર હુમલો કર્યો હતો અને ખેડૂતને બટકું પણ ભર્યું હતું અને તે ખેડૂતને હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે. લોકો આપણી સાથે છે, વાત કરીશું તેમના જોડે. આ દીપડો કેટલા વાગે આવ્યો હતો, કેટલા લોકોને ઘાયલ કર્યા છે? સવારે વહેલો આવ્યો હતો અને એક માણસને ઘાયલ કર્યો છે 2-3 વાગ્યાના ગાળામાં. લોકોમાં કેવો ડરનો માહોલ છે દીપડાને લઈને? લોકોમાં ડરનો માહોલ છે. લોકો રાત્રે પણ ઊંઘ્યા નતા, અહીંયા તાપ કરીને બેઠા છે. તાપ ફોર્સવાળા પણ રાત્રે રોકાણ અહીંયા જ હતો અને અહીંયા જ હતો મારા ઘરે જ. રાતને વસ્તીવાળા ગામવાળા પણ અહીંયા જ હતા. આજે ફોરેસ્ટ ટીમો ક્યાં છે અત્યારે? એટલે સવારમાં દીપડાનો પગ ગામ બાજુ જતો જોયો અને એને
પગે પગે પાછળ ખોજ ચાલુ છે. ખેડૂત જે ઘાયલ થયા હતા તેમની હાલત કેવી છે અને હવે શું માંગ છે તમારી? કાલે પહેલા તો મારું નામ ગણપતભાઈ કાળાજી, મેઘપુરા બનાસ ડેરી મંત્રી, બરોબર. કાલે પહેલો તો દીપડો મેઘપુરાથી પગ જોયા અને એ લોકો મેઘપુરાવાળા માણસો એની પાછળ આવ્યા અને ચોંગડાના ખેતરની અંદર ઘૂસી અને આજુબાજુ બધા માણસો ભેગા થઈને અમારા ગામના જે લોકો હતા તે રાયડાની અંદર તપાસ કરવા ગયા. ફોરેસ્ટવાળા કે શેક નથી, એમને ફોરેસ્ટવાળાને સાબિત નતા કરતા. એ લોકો અંદર જઈને તપાસ કર્યું તો લાઈવ એને દીપડાએ એમના પર હુમલો કર્યો અને એમને એક પંજો અને બસકું ભર્યો. 12 ટેકા એમને આવેલા હતી. તે ત્યાંથી આ ભાઈને સીધો ધાનેરા હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. ત્યાંથી સારવાર કરી અને રેફરલની અંદર લાયા અને એમને ઇન્જેક્શન લઈ અને હાલ એમની તબિયત બહુ સારી છે. શું માંગ છે હવે આ દીપડાની? હવે રાતે તો સાહેબ આમ તો માંગ તો એવી છે કે રાતે અમારા ગામની અંદર ખાલી કડાયું ખરખડે ને તો લોકો બારે રાતે ગભરાતા હતા. એ ભાઈને ઉપર હુમલો કર્યો કે ને એટલે માણસો રાતે બારે કોઈ નીકળે જ નથી અને અત્યારે પણ ડરનો માહોલ છે આજુબાજુ ગામડાની અંદર. લુબના, અત્યારે લોકોમાં ડરનો માહોલ છે અને લોકો અત્યારે પણ લાકડી અને ધોકા લઈને પોતાના ખેતરોમાં ફરી રહ્યા છે. લુબના, બિલકુલ કિશોર, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો હજુ પણ લોકોમાં ડર છે, લોકો હથિયારો સાથે ફરી રહ્યા છે કે ફરી તેમના પર હુમલો ન થાય. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન અત્યારે પણ યથાવત. તો દીપડાનું લાઈવ રેસ્ક્યુ, સીધા દ્રશ્યો બનાસકાંઠાથી આપ જોઈ રહ્યા છો. રાયડાના ખેતરમાં દીપડો હુમલો કરીને ફરાર થઈ ગયો, પરંતુ તેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ડ્રોન કેમેરાની મદદથી શોધખોળ ચાલુ છે, પરંતુ લોકોમાં પણ ડરનો માહોલ છે. લોકો પણ હથિયારો સાથે ખેતરમાં જઈ રહ્યા છે. ફરી એકવાર તેમના પર હુમલો ન થાય તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે. થરાદના ચાંગડામાં દીપડાનો આતંક છે. રાયડાના ખેતરમાં રેસ્ક્યુની કામગીરી અત્યારે પણ થઈ રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી દીપડો છે તે વન વિભાગની પકડથી બહાર. જો કે ડ્રોન કેમેરાથી શોધખોળ ચાલુ. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.